सरांनी अगदी मोजक्या शब्दात पण मोलाचं असं मार्गदर्शन या ठिकाणी आम्हाला केले. धन्यवाद सर. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी डॉक्टर मंदार भानुसे सर यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी डॉक्टर वैशाली रामटेके मॅडम यांना या ठिकाणी आमंत्रित करते. विद्यार्थी, बीएड प्रशिक्षणार्थी तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी, आजच्या कार्यक्रमाचे कीनोट पर्सन डॉक्टर मंदार भानुसे सर यांचा परिचय देण्यासाठी मी आपल्यासमोर उभी आहे. सरांचे पूर्ण नाव आहे मंदार भानुसे, हेड फॅकल्टी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी ॲट द सेंटर फॉर डिस्टन्स अँड ऑनलाईन एज्युकेशन, युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई. UGC nominated Executive Council member of Symbiosis International University. Member of the Indian Knowledge System Subcommittee formed under NEP 2020 Steering Committee of Maharashtra State. Sir is invited member of Board of Studies in Mathematics of University of Mumbai. Sir is founder chairman Raising a Mathematician Foundation, that is RAM Foundation India, and NGO working in the field of maths education. Sir is former member of International Council for Open and Distance Education, Norway, and former member of Students Grievance Redressal Committee of University of Mumbai, member of Pratap Center of Philosophy, North Maharashtra University. He has been conducting workshops for teachers and students on free open source software like GeoGebra and LaTeX, content and learning management system like Moodle, the CN.com, virtual learning environments like QuizIQ, Aview, educational mobile apps, spoken tutorials, OER, Wiki Educator, eConnect development. Sir has trained 18,000 plus teachers on various e-learning tools and technology through workshops and online webinars. Great. He has delivered 175 talks on NEP 2020, National Curriculum Framework, National Credit Framework, Indian Knowledge System, use of ICT, MOOCs at various universities, and challenges in India through Malviya Mission Teacher Training Centers. He regularly conducts workshops through his RAM Foundation for students, teachers, parents in the field of math education, and also for NET, SET, UPSC, MPSC examination. Sir is public speaker on various topics like role of youth in national reconstruction, science and technology in ancient Bharat, career counseling, etc. Sir is the receiver of the National Award for Best Educational Webinar Series at Indian Education Congress 2013, held in May 2013 in New Delhi. Sir is also receiver of National Talent Search Award 2017-18, awarded by Indian Accounting Association, Thane chapter. On 5th September 2022, the University of Mumbai facilitated him with a special award in recognition of the training of more than 17,000 teachers, which he did the area of e-learning during the COVID pandemic. He has published 8 articles and presented 18 papers at various international and national conferences. Authored 4 books in mathematics for BCom, BAM, BSc IT course. He has worked as resource person with IIT Bombay on a project of Maharashtra State to train 800 high school mathematics teachers under Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan. He has successfully conducted online 4-credit course on UGC Swayam in the subject of mathematics for the June 2019 session with the enrollment of 2,230 students from 11 states of India, and for second cycle of January 2020 there are 13
is also the Swayam Mentor of University of Mumbai. Currently, he is coordinating a Center for Excellence e-Content Development, that is CED, in University of Mumbai, and has created more than 700 videos. Thank you. थँक्यू मॅडम. स्टेज तुमची आहे. विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या या श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एज्युकेशन द्वारा आयोजित इंडियन काउन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च WRC मुंबई द्वारा प्रायोजित भारतीय ज्ञान परंपरा या विषयाच्या परिषदेसाठी व्यासपीठावर उपस्थित या संस्थेचे कोषाध्यक्ष तुषारजी, या कार्यक्रमाच्या उद्घाटनामध्ये ज्यांचं आपण प्रमुख मार्गदर्शन ऐकलं, ज्यांना मी गेली 24 वर्षापासून ओळखतो. 2001 ला मी संभाजीनगरला जेव्हा होतो तेव्हा सावजी तुपकरी हे दोन परिवार म्हणजे माझं दुसरं घर होतं मुंबई नंतरचं. किंबहुना मी असं म्हणेन की ते माझं पहिलं घर झालं, कारण माझ्या आईचे फोन तुपकरी सरच उचलायचे आणि त्यांच्याशी बोलणं करून तुमचा मुलगा ठीक आहे संभाजीनगरला, चिंता करू नका. त्यामुळे मी जे काही 3-4 वर्ष घराबाहेर राहून समाजासाठी काम करू शकलो त्याच्यात श्रेय कोणाला देऊ शकतो मी, तर ते सावजी तुपकरी परिवाराला दिलं पाहिजे. अशा अतिशय विनम्रपणे अतिशय विद्वत्तापूर्ण असा हा पूर्ण परिवार आहे, पण तितकेच विनम्र आणि विद्या विनयन शोभते या वाक्याला सार्थ करणारे असे हे सगळे परिवारातले सर्व आहेत. त्यामुळे मला खूप बरं वाटलं जेव्हा मी वाचलं पत्रिकेवरती की तुम्ही आज उद्घाटक म्हणून. डॉक्टर किलचे प्राचार्य आणि बाकी सगळे या परिषदेमध्ये उपस्थित विद्यार्थी, शिक्षक, बंधू भगिनी, आपल्या सर्वांना नमस्कार. किलचे सर म्हणाले की मंदार भानुसे या पैठणपर्यंत कसा आला हे फक्त त्यांनाच माहिती आहे, त्यांना आणि मला दोघांनाच माहिती आहे. मी बिलकुल त्यांना सांगितलं, 2 वेळा त्यांना सांगितलं मी नाही येणार म्हणून. माझं नागपूर मुंबई ठरलेलं आहे मला, आणि मी 6 दिवसापासून घराबाहेर आहे. अजून एक दिवस मला वाढवायचा नाहीये, मला तिकीट पण कॅन्सल करायचं. त्यामुळे काही करा पण तुम्ही आलंच पाहिजे. आणि पैठणला हे कॉलेज आहे आणि पैठणमध्ये कार्यक्रम म्हटल्यानंतर माझ्या मनात 2 मोह झाले. एक, संभाजीनगरला मला पुन्हा या निमित्ताने येता येईल, किती लोक भेटतील माहित नाही, पण त्या स्थानावरती परत येणं जिथे मी 24 वर्षापूर्वी 1 वर्ष राहिलो. आणि पैठणमध्ये संभाजीनगरला राहून सुद्धा मी कधीच पैठणला आलो नाही. आणि पैठणमध्ये आमची आईच्या घरची कुलदेवीचं मंदिर आहे असं आमचे आजोबा सांगायचे. त्यामुळे त्या गावात जावं एकदा. संत ज्ञानेश्वरांनी देड्याच्या मुखून जिथून वेद ऐकून घेतले, बोलून घेतले, ते पैठण गाव कसं आहे काय आहे त्याचं ऐकून आहे. त्या पैठण ग्रामस्थांना एकदा भेटावं अशी सुद्धा मनात इच्छा होती. या 2 कारणास्तव आणि किलचे सरांचा प्रचंड आग्रह, त्याच कारणास्तव मी इकडे आहे. माझं बोलणं ऐकल्यानंतर जर तुम्हाला असं वाटलं की याला कोणी बोलवलं तर ते किलचे सरांना तुम्ही पण मी तशी वेळ त्यांच्यावर आणणार नाही, कारण प्रचंड संकटात मीच सापडले. काय मधुश्रीताई म्हणाल्या की 2 सत्र संपताना त्यांचं भाषण झालं आणि त्यांचं भाषण झालं तेव्हा भोजनाची वेळ संपायला लागली. म्हणजे मी आता उभं राहिलो तर खरं म्हणजे आता याच क्षणी आपण पोटासाठी काहीतरी अन्न खाल्लं पाहिजे, पण आता मी बुद्धीसाठी अन्न हाच माझा आग्रहाचा विषय राहील. मलाही 1 तास दिलेला आहे. माझं प्रेझेंटेशन जे आहे ते 1.5 तासाचं आहे. त्यामुळे मी काही 1.5 तास तर बोलणार नाही हे तर खरं आहे. म्हणजे मी बोलू शकतो, पण तुमची किती परीक्षा घ्यायची सहनशक्तीची त्याला मर्यादा असल्या कारणाने मी संक्षिप्त रूपामध्ये काही गोष्टी आपल्यासमोर मांडीन. आपण सर्व बुद्धिजीवी आहात, आपण बुलेट पॉइंट्स वरती विचार करून काम कराल. आपल्याकडे जर पेन पॅड दिला असेल या परिषदेच्या माध्यमातून तर त्याचा उपयोग आपण करू शकता. प्रेझेंटेशनची फाईल घेण्यामध्ये काही लॉजिक नसतं, ती नंतर पुढे उघडून बघत नसतं. जरी ती त्या लॅपटॉपमध्ये असली तरी ती आपण पेनड्राईव्ह मध्ये घेऊन घरी घेऊन गेलो तर परत पुढच्या परिषदेपर्यंत पण आपण बघायची काही शक्ती नसते. जर काही मुद्दा असं वाटला की या मुद्द्यावरती आपण खरंच विचार केला पाहिजे, याच्यावरती चर्चा केली पाहिजे, जसं पंचकोशातल्या 5 कोशांच्या बद्दल 1.5 तास मधुश्रीताई या कार्यशाळा घेऊ शकतात, तशा माझ्या प्रेझेंटेशनच्या प्रत्येक स्लाइडच्या प्रत्येक बुलेट पॉइंट वरती मी पण 1.5 तास सेशन देऊ शकतो. तुषारजी मला पण तुम्ही बोलवा. काय त्यांनी व्हॉलंटरीली सोडलेलं आहे, आता ते डॉक्टर की करत नाहीये.
आणि मी सोडण्याच्या स्थितीमध्ये आता येत आहे, त्यामुळे मी पूर्वतयारी करून ठेवली बरी. उद्या जर मी पण व्हॉलेंटरी घेतली तर मला तुषारजींनी बोलत आपलं काहीतरी बिदागी वगैरे चालू राहील. या माझ्या प्रेझेंटेशनच्या सुरुवातीला जसं मी टायटल दिलेलं आहे की भारतीय ज्ञान परंपरा अ लीगसी टू बी कंटिन्यूड आफ्टर 185 इयर्स. एक खूप मोठा कालावधी मधल्या काळामध्ये 1835 पासून 185 वर्ष आपण मोजली तर ही 1835 या वर्षाचं महत्व काय आहे ते पण माझ्या एका स्लाइड मध्ये मी मुद्दाम अधोरेखित करणार आहे की काय कारणास्तव आपल्याला भारतीय ज्ञान परंपरेसारखा विषय या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये आणावा लागला. नेक्स्ट आपण सुरुवातीला ऋग्वेदातील एका सूक्ताचं इथे पठण करूया आणि त्यातनं आपल्या या सेशनची आपण सुरुवात करूया. ज्यांना माहिती आहे ते माझ्यासोबत म्हणू शकतात, ज्यांना माहिती नाही आहे ते त्याचा आनंद घेऊ शकतात. आनंदमय जरी 5वा कोश असला तरी आपण कुठूनही कुठे प्रवास करू शकतो, काही चिंता नाही. ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनासि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्र समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो सत्यथा वः सुसहासति. ओम शांति शांति शांति. अशा प्रकारच्या जेव्हा आपण एका परिषदेमध्ये सहभागी होतो या परिषदेच्या आपल्या सहभागातून अपेक्षा अशी आहे की आपल्या सगळ्यांचे विचार या एका दिशेने आपण चाललं पाहिजे. आपल्या सगळ्यांची चालण्याची दिशा सुद्धा एक असली पाहिजे. आपले विचार जुळण्यासाठी आपली मन सुद्धा एकत्र आली पाहिजे आणि या सगळ्या एकत्र येण्याच्या मुळे या देशाचं समाजाचं आपलं सुद्धा पर्यायाने काहीतरी भलं व्हावं, काहीतरी कल्याण व्हावं. सगळ्यांच्या सुखाच्या समृद्धीची कल्याणाची जी काही मार्गदर्शन करून ठेवलेली संचित आपली आहेत ती सगळी संचित ही आपल्या भारतीय ज्ञान परंपरेतून आपल्याला मिळतात. त्यामुळे अशा प्रकारे आपण सुरुवातीला आपल्या भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये काय काय गोष्टी येतात तर आपण जर पुढची स्लाइड बघितली तर त्याच्यामध्ये विविध चित्रांचे कोलॅज आपल्याला दिसतं. ही जी चित्र आपल्या समोर आहेत ही चित्र आपण बघितली तर कदाचित आपण ओळखू शकतो की हे चित्र कोणार्कच्या सूर्य मंदिरातलं चित्र आहे. नटराजाची मूर्ती आहे. आर्यभट्ट त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतो. संस्कृतम लिहिलेलं एक छोटस चित्र आहे पण संस्कृतम चित्र हे रिप्रेझेंट काय करतं तर हे भारतातल्या सर्व भाषा सर्व बोली भाषा याच्यात निर्माण झालेलं जे प्रचंड साहित्य आहे त्याचं प्रतिनिधित्व तो संस्कृत शब्द करतो. आपल्याला एक गुरुकुलाचं चित्र दिसतं. आपल्याला एक मॅन्युस्क्रिप्ट दिसते. तिथे आपल्याला विविध प्रकारचे नृत्य प्रकार दिसतात, खेळाचे प्रकार दिसतात. तिथे एक वैद्य उपचार करत असतानाचं एक चित्र आहे. मंदिरं आहेत. खूप काही आपल्याला या चित्रांमध्ये दिसतं. ही जी चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आहेत आता ही उदाहरणास्तव आहेत. यापेक्षा अधिक गेल्या 10-15,000 20,000 वर्षांपासूनचा आपण जेव्हा आपल्या भारताचा इतिहास बघतो तर या इतिहासामध्ये आपल्या पूर्वजांनी विविध ज्ञानाच्या क्षेत्रांमध्ये जे योगदान दिलेलं आहे त्याचं प्रतिनिधित्व करणारी ही चित्र आज आपल्या समोर आहेत. या सगळ्याचं जेव्हा आपण एकदा एका नजरेत जेव्हा बघायला जातो तर आपल्याला काय ध्यानात येतं. आपल्याला दुर्दैवाने असं वाटतं की इंग्रजांनी आपल्याला जी शिक्षण पद्धती दिली जी दुर्दैवाने 75 वर्ष झाली स्वातंत्र्याची आपण त्याचं स्ट्रक्चर तसंच ठेवत आपण फक्त वरचा मुलामा त्याच्यावर बदलत गेलो. त्या इंग्रजी शिक्षण पद्धतीमुळे जसं तुषारजी पण त्यांच्या भाषणात म्हणाले की एक फॅड तयार झालेला आहे की आपल्याला इंग्रजी आली नाही तर आपण ज्ञानी होऊ शकत नाही. आणि आपली ज्ञानाची परिभाषा सुद्धा दुर्दैवाने बदललेली आहे की ज्ञानवान म्हणायचं तरी कुणाला ज्याच्या हातामध्ये डिग्री सर्टिफिकेट आहे तो खरोखर ज्ञानी आहे का. त्या अर्थाने आपले कोणतेच पूर्वज ज्ञानी नव्हते कारण कोणाकडे BA BCom BSc MA MCom MSc PhD पोस्ट डॉकची कुठली डिग्री ना आर्यभट्टाकडे आहे ना भास्कराचार्याकडे ना कुठल्या ऋषी मुनींकडे.
हे सर्व ऋषी मुनी जे डॉक्टर सावजी मॅडम यांच्या भाषणात एक मुद्दा आला, आपल्यापैकी किती जणांच्या लक्षात आला मला माहित नाही, पण त्या बोलताना म्हणाल्या की या ऋषी मुनींची निरीक्षण, ही जी ऑब्झर्वेशनची जी गुणवत्ता आहे ही सगळ्यात महत्वाची. आपण विचार करा की हजारो वर्षांपूर्वी कुठल्याही प्रकारचं तंत्रज्ञान आजच्या काळात जे उपलब्ध आहे त्या पद्धतीचं नसताना सूर्य पृथ्वीच्या भोवती फिरतो, किती ग्रह तारे नक्षत्र आहेत ते किती अंतरावरती आहेत, या सगळ्याचं अचूक मोजमाप करणं म्हणजे सूर्यग्रहणाचा सर्वात प्रथम उल्लेख जगातल्या सर्वात मोठं पुस्तक, सर्वात जुनं पुस्तक म्हणून ज्याला ख्याती प्राप्त आहे अशा ऋग्वेदामध्ये आपल्याला सापडतं. ऋग्वेद हे काही हजार वर्षांपूर्वीचं संकलन केलेलं पुस्तक आहे. ते लिहिलं गेलं काही हजार वर्षांपूर्वी असेल, पण त्याच्यात जे वर्सेस आहेत, ऋचा आहेत, त्याच्यापेक्षा कितीतरी हजार पट जुन्या आहेत. त्या काळामध्ये सूर्यग्रहण कसं होतं याचं वर्णन करणारी एक ऋचा ऋग्वेदामध्ये आपल्याला सापडते. हे केवळ आणि केवळ निरीक्षणात होतं आणि हे निरीक्षण एक भाग आहे, तो जो पंचकोशात्मक विकास आहे त्याच्यामध्ये आपली जी पंचेंद्रिय आहे, जी ज्ञानाची करण आहेत आपले, आज आपल्या समाजाला म्हणजे मी प्रचंड ट्रेनिंग करतो ते ICT विषयामध्ये, ई लर्निंग विषयामध्ये, पण मला याची पण जाणीव आहे की ऍट द एंड ऑफ द डे हे उपकरण आहे. त्याला शब्द आपल्या भारतीय भाषेमध्ये अतिशय छान शब्द आहे, उपकरण आहे. दीज आर नॉट करंट. जे आपले करण आहेत म्हणजे आपली जी मेन इंद्रिय आहेत ज्याच्यात आपल्याला पहिल्या गोष्टी समजतात, 5 सेन्सेस आपले जे आहेत ते जितके प्रबळ असतील, ते जितके शाबूत असतील, ते जितके तल्लख असतील, तितकं ज्ञान ग्रहण करण्याची आपली क्षमता अधिक असते. आपल्या ऋषी मुनी, आपल्या पूर्वजांचं वैशिष्ट्य हे होतं की त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारची स्वतःची पंचेंद्रिय जागृत झालेली होती, पंचकोशात्मक विकास त्यांचा झालेला होता आणि निरीक्षणाच्या माध्यमातून, प्रयोगाच्या माध्यमातून ज्या पायऱ्या त्यांनी सांगितल्या. काही तंत्रयुक्ती नावाचं पुस्तक आहे. आयुर्वेदाचं जे शिक्षण घेतात त्यांना आजही त्यांच्या अभ्यासक्रमात सुदैवाने त्याचा अंतर्भाव केलेला आहे, कारण आयुर्वेदातल्या काही गोष्टी या त्याप्रमाणे कराव्याच लागतात. म्हणून जर ते नसतं तर कदाचित आयुर्वेदच्या सिलेबस मधनं पण ते गायब करण्यात आलं असतं. या तंत्रयुक्ती नावाच्या पुस्तकामध्ये आज आपल्याकडे ज्यांनी PhD केली आहे त्यांना माहिती आहे की PhD चा एक इम्पॉर्टंट कंपोनेंट इज रिसर्च मेथोडॉलॉजी. How do you do research? What is your research objective? What is the research problem? What is the hypothesis, null hypothesis वगैरे आपण सगळं करतो. आपल्याकडेच आजचं रिसर्च मेथोडॉलॉजी हे आणि भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये तंत्रयुक्ती नावाच्या ग्रंथात असलेली रिसर्च मेथोडॉलॉजी, याच्यामध्ये उजवं काय आहे, चांगलं काय आहे, तर तंत्रयुक्तीमध्ये उल्लेख केलेली पायऱ्या आहेत, कारण त्या 36 पायऱ्या आहेत. आज आपले रिसर्च मेथोडॉलॉजी मध्ये मी आता सांगितलं त्याच्यापेक्षा जास्त काय, तर तुम्ही एक लिटरेचर रिव्ह्यू ऍड कराल, स्टॅटिस्टिकल डेटा अनालिसिस, डेटा कलेक्शन ऍड कराल, कन्क्लुजन, सजेशन फॉर फर्दर अप्रूव्हल, फर्दर रेफरन्सेस, संपलं रिसर्च. पण या तंत्रयुक्तीमधल्या 36 पायऱ्या जर तुम्ही वाचल्या तर तुम्ही थक्क होऊन जाल की आपल्याकडे एखादी गोष्ट सत्य आहे हे प्रस्थापित करायचं असेल तर प्रत्येकाला त्या 36 पायऱ्यांमध्ये जावं लागायचं. If you are not going to follow these 36 steps, whatever you say will never be accepted by the society. आणि भारतीय समाजाचं त्याच्या पलीकडे जाऊनचं वैशिष्ट्य असं आहे की आपण कधीही, मी जे वाक्य म्हणतोय ते आपल्याला बाहेर गेल्यानंतर लोक उलट सांगतात, मी तुम्हाला सांगतो की भारतीय समाज कधी सुद्धा बुद्धी प्रामाण्यवादी, ग्रंथ प्रामाण्यवादी असं कुठल्या प्रामाण्यवादाचं, एक्सपेरिमेंट्स वॉज द सोल बेसिस ऑफ आवर कन्क्लुजन्स. एक्सपेरिमेंट्स, नथिंग अदर दॅन एक्सपेरिमेंट्स. मला कोणीतरी सांगितलं, मी कुठल्या तरी पुस्तकात वाचलं, असं रूढी परंपरावादी ज्ञानाच्या परंपरा नव्हत्या आपल्याकडे. आणि याचं अतिशय चांगलं उदाहरण मला तुम्हाला एवढ्यासाठी द्यायचंय, कारण बऱ्याचदा आपल्याला या इंग्रजी शिक्षा पद्धतीमुळे अशा गोष्टी सांगण्यात आलेल्या आहेत, काही गोष्टी लपवण्यात आलेल्या आहेत. आपल्याकडे केमिस्ट्री मध्ये सर्वात जास्त, सायन्स फॅकल्टीमध्ये आपण बघितलं, केमिस्ट्री मध्ये खूप काम आपल्या पूर्वजांनी केलेलं आहे. रसशास्त्र, रसायनशास्त्र या सगळ्या क्षेत्रामध्ये. प्रफुल्लचंद्र रे नावाचे आपले भारतीय सायंटिस्ट होते. त्यांनी 2 पुस्तकं लिहिलेली आहेत. केमिस्ट्री जर कोणाचा सब्जेक्ट असेल आपले परिचय त्याला नक्की सांगा. द हिंदू केमिस्ट्री नावाचे 2 व्हॉल्यूम्स PC रे यांनी प्रकाशित केले आजपासून 100 वर्षापूर्वी. त्याच्यात ते उल्लेख करतात 2 केमिस्ट्री मधल्या विद्वानांचा. आपल्या पूर्वजांपैकी यशोधर आणि रामचंद्र असे हे 2 रसशास्त्र तज्ञ त्यांची 2 पुस्तकं लिहितात. त्या 2 पुस्तकाच्या प्रस्तावनेमध्ये हे सायंटिस्ट त्या जमान्यातले प्रस्तावनेमध्ये पुस्तकात काय लिहितात, ते लिहितात, जे जे आम्ही विद्वानांकडून ऐकलं
आणि जे आम्ही अनेक पुस्तकांमधून वाचून काढलं पण प्रत्यक्षात प्रयोग करून सिद्ध केलं नाही असं या पुस्तकात काहीच नाही. कोणीतरी काहीतरी सांगितलं, कोणीतरी कुठेतरी काही लिहिलंय, ते वाचलं आणि तेच कॉपी पेस्ट केलं, प्लेजरिझम सॉफ्टवेअर वापरून आणि प्रकाशित केलं. असे आपले पूर्वज नव्हते. त्याचं संस्कृत मधलं वाक्य आहे, स्वहस्ते कृतम जारणम न श्रुतम मया. आम्ही स्वतःच्या हाताने जारण, इट्स अ टाइप ऑफ मिक्सचर, आम्ही स्वतःच्या हाताने तयार केलं, न श्रुतम मया, ऐकून तयार केलं, लिहिलेलं नाहीये पुस्तकात. ही प्रामाणिकता, आणि म्हणून मी म्हणतो की आपण ग्रंथ प्रामाण्यवादी कधी नव्हतो. हा आपल्यावरती लोकांनी मारलेला शिक्का आहे जो आपण स्वीकारलेला आहे. आपल्याकडे कोणतीही गोष्ट कोणीतरी सांगितली, मी सांगतो उदाहरण मंदार भानुशाने सांगितलं तरी आपण त्याच्यावर विश्वास नाही ठेवला पाहिजे. कारण जोपर्यंत तुम्ही स्वतःच्या अनुभवातनं त्याची अनुभूती जोपर्यंत तुम्ही घेत नाही आणि तुम्हाला जोपर्यंत त्याची सिद्धता प्राप्त होत नाही, त्यावर विश्वास ठेवणं म्हणजे अंधश्रद्धा, त्या पलीकडे दुसरं काही नाही. नेक्स्ट स्लाइड. ही पूर्ण स्लाइड टाका बस. 1835 चा जो मी उल्लेख केला, त्या 1835 ला ब्रिटिशांनी आपल्याकडे इंग्लिश एज्युकेशन ऍक्ट आणला, ज्या ऍक्टच्या माध्यमातून त्यावेळी प्रचलित असलेली सर्व शिक्षण व्यवस्था ही संपूर्णपणे बंद करण्यात आली, डिस्ट्रॉय करण्यात आली आणि त्याच्यावरती इंग्रजी शिक्षण व्यवस्था आपल्यावरती लादण्यात आली. ही लादत असताना ब्रिटिशांच्या मनामध्ये भाव काय होता की या आम्ही दिलेल्या शिक्षण पद्धतीतनं जे प्रोडक्ट बाहेर येईल ते कशा प्रकारचं प्रोडक्ट असेल, ते रक्त आणि त्वचेच्या रंगातून भारतीय दिसतील, बट दे वुड बी इंग्लिश बाय देअर टेस्ट, बाय देअर ओपिनियन, बाय देअर मॉरल्स अँड इंटेलेक्ट. सर्वांगाने अन्यथा ते इंग्रजांसारखेच राहतील, ते फक्त दिसायला भारतीय असतील, विचार आम्हाला जसे पाहिजे तसे करतील. एका अर्थाने गुलाम असलेल्या भारताची पुढची पिढी ही, तेव्हा त्यांनी इंग्लंडमध्ये लंडनमध्ये भाषण केलं. इंग्रजांच्या तोंडामध्ये त्यांनी सांगितलं की तुम्ही गोऱ्या लोकांनी आमच्या एका अतिशय सुंदर अशा वटवृक्षाला पूर्णपणे डिस्ट्रॉय केले. यू हॅव डिस्ट्रॉइड अवर ब्युटिफुल ट्री, असं ते गांधीजी म्हणाले. हे वाक्य म्हटल्यानंतर तिकडे खूप तुफान वादविवाद झाले की तुम्हाला हे सिद्ध करावं लागेल. गांधीजी काय म्हणाले नाही, ते वेळ येईल योग्य वेळेला तेव्हा सगळं कळेल. त्यांचे शिष्य होते धरमपाल. त्या धरमपालनी ब्रिटिशांच्याच गॅझेट ऑफिस मध्ये लंडन मध्ये संशोधन करून याच नावाचं एक पुस्तक लिहिले, जे फ्रीली पीडीएफ त्याची गुगल वरती अवेलेबल आहे. तुमच्या नोटपॅड मध्ये जर जमलं तर लिहून घ्या त्या पुस्तकाचं नाव द ब्युटिफुल ट्री आणि खरंच डाउनलोड करून वाचा. का वाचलं पाहिजे? कारण आपल्याला ज्या गोष्टी आपल्या इतिहासात सांगण्यातच आल्या नाहीये आणि ज्या सांगण्यात आल्या त्या चुकीच्या पद्धतीने सांगण्यात आल्या, ते सगळे भ्रम या केवळ एका पुस्तकातून दूर होतात. आणि तो भ्रम आहे की 17व्या शतकापर्यंत जोपर्यंत ब्रिटिश भारतात आले नव्हते, या भारतामध्ये शिक्षण नावाचा काही प्रकार नव्हता. काही ठराविक मुठ्ठीभर लोगों के हाथ में केवळ शिक्षा की व्यवस्था थी, असं जे आज आपल्याला सांगण्यात येतं. या ब्युटिफुल ट्री नावाच्या पुस्तकामध्ये ब्रिटिशांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीने बॉम्बे प्रेसिडेन्सी, मद्रास प्रेसिडेन्सी, कलकत्ता प्रेसिडेन्सी या 3 राज्यांचा स्टॅटिस्टिकल सर्वे केला त्या काळामध्ये. त्यातल्या केवळ एका मद्रास प्रांताचा स्टॅटिस्टिकल डेटा त्या पुस्तकात उल्लेखित करण्यात आलाय आणि त्या पुस्तकातले आकडे असे आहेत, 1,35,000 पेक्षा जास्त शाळा या केवळ मद्रास प्रेसिडेन्सी मध्ये त्या काळात चालू होत्या. केवळ शाळांचा नंबर्सचा उल्लेख नाहीये, या शाळांमध्ये चाललेले विषय कोणते, शिक्षक कुठले आणि आजच्या समाजशास्त्रज्ञांच्या भाषेमध्ये त्यातले पुरुष किती, स्त्रिया किती, मुलं किती, मुली किती, कुठल्या जातीतले, कुठल्या पोट जातीतले, कुठल्या वयोगटातले, अशा सगळ्या प्रकारची स्टॅटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन त्याच्यात आपल्याला आढळते. आपल्या मनात एक भ्रम उत्पन्न करण्यात आलेला आहे की सरसकट जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत, कच्छ पासून अरुणाचल पर्यंत या संपूर्ण भारतामध्ये काळोखच काळोख हजारो वर्ष होता. जो काही उजेड प्रकाश पडला तो 18व्या शतकानंतर ब्रिटिशांनी आपल्याला त्यांची शिक्षण पद्धती दिल्यानंतर तो दूर झाला पाहिजे. त्यांची शिक्षण पद्धती आल्यामुळे काय झालं, त्यांचे पुस्तक आले, त्यांची भाषा आली, त्यांचे विचार आले, त्यांचं तत्वज्ञान आलं. याच्यातनं गुलामीची मानसिकता कशी बनत गेली. इंग्लिश मध्ये आपल्याला पुन्हा सांगायचं असेल वेळेचं महत्त्व काय, तर सहजपणे आपण म्हणतो डोंट यू नो टाइम इज मनी. आपल्याला स्वास्थ्याबद्दल सांगायचं असेल म्हणतात डोंट यू नो हेल्थ इज वेल्थ. टाइम इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ सारख्या फ्रेजेस आपल्या मनामध्ये बिंबवण्यात आल्या नकळतपणे. सबकॉन्शियस माइंड मध्ये आपल्या मनात काय बसतं, टाइमचं इम्पॉर्टन्स बसत नाही, हेल्थचं इम्पॉर्टन्स बसत नाही. काय मनात बसतं, मनी, वेल्थ इज व्हेरी सुप्रीम.
आणि मग टाइम इज इक्वल टू मनी, तर मनी सुप्रीम आहे त्यामुळे टाइमचं रिस्पेक्ट केलं पाहिजे. वेल्थ इज सुप्रीम, हेल्थ इज इक्वल टू वेल्थ, मग हेल्थची काळजी घेतली पाहिजे. हे जे मनी आणि पॉवर जे युरोपातनं आपण आयात केलेलं आहे हे भारतीय तत्वज्ञान नाहीये. हे सांगत असताना मला हे पण सांगावं असं वाटतं की असं नाहीये की आपल्याकडे कायम दारिद्र्यामध्ये जगा असं सांगण्यात आलेलं आहे. अर्थाबद्दल आपल्याला कधी प्रॉब्लेम नव्हता, अर्थार्जनाबद्दल कधी प्रॉब्लेम नव्हता. प्रचंड अर्थार्जन करणारा भारत देश होता म्हणून तो सोने की चिडिया होता. पण हे अर्थार्जन करत असताना माझ्या स्वतःच्या जीवनाला, माझ्या परिवाराला जगण्यासाठी जितकं पाहिजे तितकंच माझ्याकडे ठेवलं पाहिजे. उर्वरित सर्व समाजाला देऊन टाकलं पाहिजे परत, कारण हे समाजातूनच मला मिळालेलं आहे. अशा अनेक प्रकारची दानांची योजना आपल्याकडे होती. त्यामुळे अशा प्रकारची विचार करणारी समाजाची रचना आपल्याकडे होती. आपल्याकडे अर्थशास्त्रामध्ये, इकॉनॉमिक्स मध्ये, जगभरामध्ये मोठं तत्वज्ञान कम्युनिस्टांनी मांडलं. या कम्युनिस्टांनी मांडलं, भांडवलदारांनी मांडलं आणि मग भारतीय तत्वज्ञान काय असं लोक विचारायला लागले. केवळ 2 शब्दांमधला एक शब्द बदलला की हे तत्वज्ञान कसं बदलतं. त्याचं उदाहरण मी तुम्हाला अर्थशास्त्रासाठी सांगू शकतो की कशा प्रकारे आपल्याला गोष्टी दिसतात पण त्या आपल्याला समजतात की नाही हे या उदाहरणातून आपल्याला कळेल. या कम्युनिस्ट विचारधारेच्या माध्यमातून जगभरामध्ये मागच्या 100 वर्षापासून जो काही आर्थिक राजकारणाचा घोळ चालू आहे यांचं घोषवाक्य काय आहे? देयर शुड बी 0 प्रॉफिट, शून्य लाभ. हा कम्युनिस्ट तत्वज्ञानाचा मूळ गाभा आहे की कोणाला प्रॉफिट नाही, कोणाचं झालं प्रॉफिट तर कसं ओरबाडून घेता येईल, शून्य लाभ. कॅपिटलिस्ट भांडवलदार यांचं तत्वज्ञान काय आहे? शुद्ध लाभ, केवळ आणि केवळ प्रॉफिट कमवणे म्हणजे कॅपिटलिझम आहे. भारतीय तत्वज्ञान काय सांगते? लाभ झाला पाहिजे. आपल्या सगळ्यांच्या घराघरात नवीन घर गेलं तर आपण लिहितो शुभ लाभ. हे शुभ लाभ काय आहे मित्रांनो? हे शुभ लाभ याचा संकेत आहे. आपल्या अर्थशास्त्राचं हे तत्वज्ञान आहे 2 शब्दात मांडलेलं की जेव्हा आपण अर्थशास्त्राचा विचार करतो, देवाणघेवाणचा विचार करतो तेव्हा लाभ दोन्ही बाजूला झाला पाहिजे, पण तो लाभ दोन्ही बाजूला शुभकारक झाला पाहिजे. जो देतो त्यालाही, जो घेतो त्यालाही, ही शुभकारक असण्याची जी योजना आहे ती आपल्या मूळ तत्वज्ञानात आलेली आहे, ही भारतीय ज्ञान परंपरेत आलेली आहे. त्यामुळे आपल्याला प्रश्न पडतो की अर्थशास्त्रासमोर आपलं मॉडेल काय आहे? आपलं मॉडेल ना शून्य लाभ आहे ना शुद्ध लाभ आहे. आपलं मॉडेल हे शुभ लाभ आहे, आपल्या घराघरात लावलेलं आहे. किती लोकांना आपल्याला समजलं आहे? आजच्या इकॉनॉमिक्स मधल्या PhD धारकाला सुद्धा माहिती असतील तर मी विद्यार्थ्यांसाठी एक वाक्य आणि शिक्षकांसाठी एक वाक्य या पेडागॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंज मधलं जे सांगतोय ते कृपया आपण समजून घ्यावं. विद्यार्थ्यांसाठी सूचना अशी आहे जी NEP सांगते की लर्निंग टू लर्न, learning not for the sake of examination, learning not for the sake of certification, learning not to give exams, learning for the sake of learning. केवळ ज्ञान ग्रहण करण्यासाठी आपण शिक्षण व्यवस्थित आलं पाहिजे. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी त्याच्या आउटपुट मध्ये आहेत. आणि शिक्षकांसाठी टीच द स्टुडंट्स हाऊ टू लर्न. विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी बनवावं लागेल. भारत स्वावलंबी तेव्हा बनेल जेव्हा भारतातला प्रत्येक विद्यार्थी युवा स्वावलंबी बनेल. हा युवा स्वावलंबी तेव्हा बनेल जेव्हा वर्गात शिक्षक स्पून फीडिंग करणं सोडून देतील. अगदी BA MA च्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा नोट्स द्यावे लागतात वर्गामध्ये. ही आजची दुर्दैवाची स्थिती आहे. का तर नोट्स मधनच परीक्षेत प्रश्न येणार आहेत, त्यामुळे नोट्स दिलेच पाहिजेत, नोट्स पाठ केले पाहिजेत, मग भोकंपट्टीशिवाय पर्याय नाही. हे दुष्टचक्र आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांनी मिळून त्याच्यामध्ये काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे लर्नर्स शुड अंडरस्टँड दॅट ही शुड ओनली फोकस ऑन लर्निंग अँड टीचर्स शुड फोकस दॅट टीच द स्टुडंट्स हाऊ टू लर्न. इंग्रजीमध्ये टीचिंग आणि लर्निंग असे दुर्दैवाने 2 वेगळे शब्द आहेत, त्याच्यामुळे अधिक घोटाळा होतो. पण भारतीय सर्व भाषांमध्ये मूळ शब्द इज लर्निंग. मराठीमध्ये आहे शिकणे आणि शिकविणे. शिकण्यावरती पुढची क्रिया, पुढची पायरी शिकविणे आहे. फर्स्ट स्टेप इज लर्निंग. हिंदीमध्ये सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना. मूळ शब्द आहे लर्निंग. इंग्लिशमध्ये 2 शब्द असणे आपण वाटतं की टीचिंग इज डिफरंट, लर्निंग इज डिफरंट, दोन्हीचा काही संबंध नसतो. तसं आपल्याकडे नाही. आणि शेवटचं वाक्य आहे होलिस्टिक, इंटिग्रेटेड, एक्सपिरियन्शियल अँड ऍट द एंड ऑफ द डे एन्जॉयबल. जो ताईंनी मगाशी उल्लेख केला की आपल्याला आनंदमय कोशाचा अनुभव कसा येईल, पहिल्या 4 पायऱ्या तर पूर्ण कराव्याच लागतील. पण शेवटी कुठेतरी आज कॅम्पसमध्ये विद्यार्थी येत नाहीयेत, वर्गात विद्यार्थी येत नाहीयेत. मराठवाड्यात काय वेगळं चित्र आहे, मुंबईत काय वेगळं चित्र आहे, खानदेशात काय वेगळं चित्र आहे, विदर्भात काय, आपल्या अख्ख्या महाराष्ट्रात काय, भारतभरात हे चित्र आहे. मागच्या महिन्यामध्ये गुजरातच्या द्वारकेमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या विचार बैठकीला आम्ही 5 दिवस होतो. त्यातल्या एका दिवसाच्या 2 सत्रांमध्ये, 1.5 तासाच्या 2 सत्रांमध्ये भारतातल्या सगळ्या कॅम्पसेस मधले विद्यार्थी गेले कुठे याच्यावरतीच आम्ही चर्चा करतो. खरंच शोध करण्याची
डिक्लाइन. मोर ओव्हर एनरोलमेंट कमी झाली तरी सुद्धा पुढचा आणखी चिंतेचा विषय आहे, जी काही एनरोलमेंट आहे वर्गात येत नाहीयेत विद्यार्थी. आमच्या मुंबई सारख्या ठिकाणी कॅम्पसला मुलं येतात, वर्गात येत नाही. कारण कॅम्पस सुंदर असतं, समुद्र किनारा असतो, आणखी काही काही आकर्षणाचे विषय असतात, कॅम्पसला येतात. बिकॉज एन्जॉयबल लर्निंग नाहीये. होलिस्टिक, इंटिग्रेटेड, एक्सपिरियन्शियल आणि एक्सपेरिमेंटल. सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना विचारा, शिक्षकांना विचारा, आपण खरोखर एक्सपेरिमेंट करायला देतो का? सायन्स मध्ये आपला दावा आहे की आपण त्यांना एक्सपेरिमेंट करू देतो. माझं म्हणणं आहे की वी डोंट अलाउ देम टू परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट. तुम्ही म्हणाल हे कसं काय शक्य आहे? कारण आपण ऍक्च्युअली काय करतो ते जर खऱ्या इंग्रजी शब्दात टाकायचं असेल, वी ओनली टेल देम टू व्हॅलिडेट एक्झिस्टिंग रिझल्ट्स. खरं आहे का खोटं सांगा? आपण त्यांना सांगतो केमिस्ट्रीमध्ये मॅन्युअल प्रिंट केलेलं असतं, त्या मॅन्युअल मध्ये दिलं असतं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 मध्ये पण उत्तर दिलेलंच असतं. असं असं होईल, झालं का बघा. त्याच्यात प्रयोग काही नसतो. मी वसईला राहतो, पालघर जिल्ह्यामध्ये. आमच्या वसईच्या एका कॉलेजमध्ये पहिल्या सेमिस्टरची फर्स्ट इयर बीएससी ची केमिस्ट्रीची लॅब मध्ये परीक्षा प्रॅक्टिकल एक्झाम चालू होती. आपण सगळे मराठी माध्यमातले आहोत, त्यामुळे तुम्हाला जोक समजेल. मी अनेक ठिकाणी जोक सांगतो, पण समोर इंग्लिश मीडियमचा क्राऊड असतो, त्यांना मुळात हा जोकच समजत नाही, कारण तो मराठीशी संबंधित आहे. तर या मुलीची एका मुलीने तिकडे एक्सपेरिमेंट करायला गेली. तो एक बर्नर असतो, त्या बर्नरची फ्लास्क ठेवला आणि तिच्याकडे जे कंपाऊंड दिलं होतं ते कंपाऊंड ती फ्लास्क मध्ये मिक्स टाकून दिलं. आणि आता बर्नर खाली आहे, त्याला काळी पेटीने आता आग लावायचा फक्त कार्यक्रम बाकी होता. तो लांबून त्या परीक्षकाने बघितला आणि त्यांनी जोरात ओरडला, "ए मूर्ख मुली, थांब!" ती घाबरली. परीक्षा आहे, मूर्ख मुलगी म्हटलं म्हणजे आता एक्झामिनर आपल्याला 0 मार्क देणार. ती विराट थरथर कापत माचीसची काडी हातात तशीच ठेवली सुदैवाने. तो आला पळत, "काय करत होती आता? इथे आग लागली असती, ब्लास्ट झालं असतं." ती म्हणे, "सर मी काय नाही चुकीचं केलं." "असं कधी काय चुकीचं केलं? आता हे करायला पाहिजे तू कुठं केलं?" ती म्हणे, "अहो हे बघा सर मॅन्युअल मध्ये लिहिले." मग ते म्हणतात, "कुठे लिहिले मॅन्युअल मध्ये? वाच बरं." मग ती मॅन्युअलचं पुस्तक हातासमोर तर हे बघा, मिक्स द 2 कंपाऊंड्स अँड शेक वेल. सर शेकच होती ना. अजून काही मराठी माध्यमात लोकांना कळलंच नाही काय झालं. मराठीमध्ये शेकडे म्हणजे आग लावलं की शेकणार ना. इंग्लिश मध्ये शेक वेल म्हणजे मिक्स वेल. तर ती म्हणा शेक वेल. तिच्या मनामध्ये बघा भाषेचं महत्व आणि भाषेच्या अडचणी. आणि हे मी घडलेलं उदाहरण तुम्हाला सांगतोय, कल्पित उदाहरण नाहीये, की पहिल्या वर्षाच्या बीएससीच्या मुलीला शेक वेल मधला शेक म्हणजे जाळले का हलवणे हे पण समजत नाही. देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिकॉज ऑफ दी लँग्वेज. घरात एक भाषा बोलतो. या 17-18 वर्षाच्या मुलीची ही जर अडचण असेल, विचार करत आहे 3 वर्षाच्या, 4 वर्षाच्या, 5 वर्षाच्या मुलाची काय गपलत असेल. घरात मराठी, बाहेर इंग्रजी, तिकडे दम द्यावा लागतो, एबीसीडी बोलावं लागतं, घरात तर काहीच बोलत नाही. त्यामुळे मम्मी डॅडी आणि सगळं इंग्रजीकरण घराचं झालंय. कुटुंब प्रबोधनाची गरज आहे, मराठी भाषा वाचवण्याची गरज आहे. पुढची स्लाइड. शिक्षकांच्या दृष्टीने पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क आहे, सगळे पॉइंट्स तुम्ही लिहा त्याच्यामध्ये. हे सगळे आपल्याला मी जसं म्हटलं की एकेका पॉइंट वरती आपण व्यवस्थित कार्यशाळा करू शकतो, भाषण नाही. मी तर आता भाषण द्यायचे खूपच कमी करून टाकले, कारण भाषण देऊन काही होत नाही. असं जर भाषण देऊन समाज बदलला असता तर या देशामध्ये फक्त व्याख्यानकार आणि कीर्तनकारच जगले असते, बाकी कोणी जगलं नसतं. भाषण करून काही होत नसतं. एक त्या क्षणापुरती लोकांना असं वाटतं हा काहीतरी छान करायला पाहिजे, नंतर काही होत नसतं. वर्कशॉप, ऍक्टिव्हिटी, फॉलोअप याच्यातच गोष्टी घडतात. या सगळ्या विषयावरती मित्रांनो आपल्याला काम करायचं. आणि हे सगळे मुद्दे IKS शी रिलेटेड आहेत. आपलं शिक्षण आपल्याला होलिस्टिक कसं करता येईल, समग्र कसं करता येईल, सर्वांगीण आणि समग्र विकास हे 2 शब्द ताईंनी त्यांच्या भाषणात मांडले. त्या सर्वांगीण शिक्षणाचं कसं काय आपण आपल्या प्रत्यक्ष आजच्या शिक्षण व्यवस्थेत अंतर्भाव करू शकतो. सगळ्या गोष्टींसाठी UGC कडे तोंड बघायची गरज नाही. सगळ्या गोष्टींसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाकडे GR काढाल का म्हणून बघायची गरज नाही. बऱ्याच गोष्टी आपल्या अभ्यासक्रमामधल्या ज्या आहेत, आपल्या शिक्षण पद्धतीतल्या आहेत, आपल्या टीचिंग लर्निंग स्टाईल्स मधल्या आहेत, त्याच्यात आपणच आपल्या वर्गात बदल करू शकतो. काही वरती बघायची गरज नाही. कोणतरी अवतार येईल आणि आपलं काहीतरी भलं करेल असं काही होत नसतं. आपल्याला त्याच्यामध्ये होलिस्टिक डेव्हलपमेंट, ऍक्टिव्ह लर्निंग, पॅसिव्ह लर्निंग नाही. मी समजा इथे आता या क्षणी माझं भाषण थांबवलं आणि म्हटलं मी 10 मिनिटं लवकर भाषण संपवले, प्रश्न विचारा. मला खात्री आहे की तुमच्यापैकी 1-2 जास्तीत जास्त लोक प्रश्न विचारतील. का नाही विचारणार माहितीये का? बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर ऑल्सो इन द मोड ऑफ पॅसिव्ह लर्निंग. ऍक्टिव्ह लर्निंगचा अर्थच असा आहे की प्रचंड प्रश्न मनामध्ये उभे राहिले पाहिजेत. आपल्या भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये शिक्षणाचं जी मूळ पायरी, बेसिक प्रिमिटिव्ह फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इज आस्किंग क्वेश्चन्स. तुम्ही उपनिषद काढा, पुराण काढा, कुठलाही ग्रंथ काढा, गुरु शिष्यामध्ये
मधला संवाद, कृष्ण अर्जुन संवाद, युधिष्ठिराचा कोणावर संवाद झाला? प्रश्नोत्तरे दक्ष, यक्ष माहित नाही कोणावर तरी झाला, त्याच्यामध्ये पांडव सगळे मेलेले परत जिवंत झाले, मला नाही मी आपलं जनरल नॉलेज आपलं. असे आपल्याकडे सगळ्या ठिकाणी प्रश्नोत्तरे आहेत. एक तर उपनिषदचं नाव आहे प्रश्नोपनिषद. त्यामुळे भारतीय फिलॉसॉफी, भारतीय तत्वज्ञान शिक्षणाची काय आहे? आस्क क्वेश्चन्स. त्यामुळे ऍक्टिव्ह लर्निंग आपल्याला स्वतःपासून तयार करावे लागेल, सुरू करावे लागेल. मग मुलं आपल्या वर्गात प्रश्न विचारतात. मी जर विचारलं शिक्षक किती आहे तिकडे, या आता या ऑडियन्सचे शिक्षक किती आहेत, नाही मग हात तर वर कर, कसले हात पण वर करत नाही आहे, म्हणजे नाही हात 2-3 लोकांनी हात वर केले. तुम्ही सगळे शिक्षक आहेत, लाज वाटते शिक्षक म्हणाला, मी शिक्षक आहे हात वर करायला काय प्रॉब्लेम. बरं विद्यार्थी किती आहेत? आता हे बघा सगळेच विद्यार्थी आहेत, सगळ्यांनी हात वर करायला पाहिजे ना. वी ऑल आर लाईफ लॉंग लर्नर्स. तर हे ऍक्टिव्ह लर्निंग याच्यातलं आपल्याला हे लगेच दिसतं. मल्टीडिसिप्लिन लर्निंग, मल्टीडिसिप्लिन लर्निंग हा एनईपीने मांडलेला मुद्दा आहे. अनेक शिक्षकांना असं वाटतं की मल्टीडिसिप्लिन लर्निंग म्हणजे आपल्या एका शिक्षकाला विविध प्रकारच्या डिसिप्लिन्सचा अभ्यासक्रम शिकवता आला पाहिजे. म्हणजे मी जर मॅथ्सचा प्राध्यापक आहे तर मला फिजिक्स पण आलं पाहिजे, केमिस्ट्री पण आलं पाहिजे, कम्प्युटर सायन्स पण आलं पाहिजे, सायकोलॉजी पण आलं पाहिजे, असं नसतं, असं होत नसतं आणि असं करायचं पण नाहीये. आपण जॅक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन असं नाही व्हायला पाहिजे. कोणाला असं वाटतं मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग म्हणजे एका विद्यार्थ्याने अनेक विषयांचं अध्ययन करायचं. दिस ऑल्सो इज नॉट मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग. मल्टी डिसिप्लिन लर्निंगचा खरा अर्थ असा आहे की विविध डिसिप्लिन्स मधले शिक्षक एकत्र येऊन अभ्यासक्रम तयार करतात, शक्य झाला तर एकत्र येऊन वर्गात मुलांना शिकवतात. आता याच्यात एकत्र येऊन वर्गात शिकवतात ही आपली प्रॅक्टिकल अडचण असू शकते आणि म्हणून ऑनलाईन एज्युकेशनचा उपयोग करू शकतो. आजच्या जमान्यामध्ये हायब्रिड लर्निंग ज्याला म्हणतात तसं हायब्रिड लर्निंग करू शकतो आपण. विविध शिक्षक, केवळ पैठण मधले शिक्षक आणि पैठणच्या मुलाला शिकवलं पाहिजे असं काही नाही. मुंबईतला व्यक्ती पण पैठणच्या मुलाला शिकवू शकतो, पैठणचा प्राध्यापक मुंबईच्या व्यक्तीला शिकवू शकतो. आजच्या काळात टेक्नॉलॉजीमध्ये शक्य आहे. त्यामुळे मल्टी डिसिप्लिन लर्निंग एवढ्यासाठी की अदरवाईज आपले विद्यार्थी एकांगी विचार करतात. म्हणजे आमचा मॅथ्सचा विद्यार्थी, मी तुम्हाला सांगतो, आमच्या मुंबई विद्यापीठात मॅथ्स डिपार्टमेंट वेगळं, स्टॅट्स डिपार्टमेंट वेगळं आहे. आमच्या बिल्डिंग्स पण वेगवेगळ्या आहेत, म्हणजे आम्ही बिल्डिंग मध्ये एका बाजूला पण नाही आहोत. त्यामुळे मॅथ्स वाल्यांचा स्टॅटशी संबंधच काही नाही. खरं म्हणजे हे जुळे भाऊ आहेत, पण हे सुद्धा एकमेकांना भेटत नाही, त्यांच्याशी बोलत पण नाही. तर ही अडचण ही इंग्रजी शिक्षण पद्धतीने झाली. याला भिंती उभ्या करण्यात आलेल्या आहेत. आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स या सगळ्या भिंती तुटल्या पाहिजेत. कारण हे कोणी ठरवलं की 10वी नंतर एवढे मार्क पडले तर सायन्स, एवढे पडले तर कॉमर्स, एवढे पडले तर आर्ट्स? हे कोणी ठरवलं? कशाच्या आधारावरती? आपल्याकडे भारतीय शिक्षण परंपरेमध्ये, भारतीय ज्ञान परंपरेमध्ये सगळ्या गोष्टी या कलेच्या अंतर्गत यायच्या. एव्हरीथिंग वॉज आर्ट्स फॉर अस. आपल्याकडे वाणिज्य विज्ञान हे आजच्या काळातले शब्द आहेत आणि विज्ञान कोशातला विज्ञान म्हणजे हे विज्ञान नाही ज्याला आपण आज विज्ञान म्हणतो. त्या विज्ञानात या विज्ञानात फरक आहे. ती विवेक बुद्धीशी संबंधित विषय आहेत. कारण आपल्याकडचे शब्दांमध्ये कला होती. 64 कला शिकवण्यात यायच्या असं आपल्याला सांगायचं. या 64 सगळ्या कला होत्या. भास्कराचार्य हे केवळ गणितज्ञ नव्हते, ते अतिशय उत्कृष्ट काव्य लिहिणारे कवी होते. त्यांचा लीलावती ग्रंथ हा कविता कशी लिहावी, गणितातले काव्यरूप कसं लिहावं कोडं, त्याचा आदर्श उदाहरण आजही आहे. आजही जवळपास 800 वर्ष झाली त्याच्यासारखा दुसरा ग्रंथ उभा नाही राहिला. एखादा गणित सारखा वृक्ष विषय, लीलावती सारख्या एखाद्या त्यांच्या मुलीला ते काव्यात्मक रूपामध्ये रूपक वापरून कसं कोडी घालतात आणि कसं शिकवतात हे खरंच समजलं. त्याला उत्कृष्ट कवी, साहित्यिक, गणितज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ पण असेल, तो फिलॉसॉफिकल पण होता, तो खगोलशास्त्रज्ञ पण होता, त्याला भौतिक शास्त्राचं ज्ञान होतं. बहुशाखीय अभ्यासक्रम का युजीसी सांगते, एनईपी सांगते समजलं पाहिजे. असेसमेंट रिफॉर्म्स केले पाहिजेत, मूल्यांकनाच्या पद्धती बदलल्या पाहिजेत. आपल्याला असं वाटतं कोविडच्या काळामध्ये फक्त एमसीक्यू इज ओनली वे टू असेस द स्टुडंट्स. आता हे पॅन्डेमिक कोविडचं गेलं आणि परत आपण बॅक टू पॅव्हिलियन पुन्हा त्याच पद्धतीच्या असेसमेंटकडे आलो तर आपल्या मुलांचं मूल्यांकन नाही करू शकणार. कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग बेसिकली मुलांचं झालं की नाही हे आपण तपासणार कधी. त्यामुळे असेसमेंट रिफॉर्म्स पण आणले पाहिजेत. काय तपासायचं मुलांचं की किती त्याची मेमरी स्ट्रॉंग आहे आणि किती तो 3 तासात उतरवू शकतो पेपरमध्ये, हेच तपासायचंय का त्याला त्या विषयाचं आकलन किती झालं आणि त्याचं ऍप्लिकेशन कुठल्या विविध केसेस मध्ये तो करू शकतो की नाही त्याचं आकलन आपल्याला करायला जमलं पाहिजे. टीचर्स एम्पॉवरमेंट. आपल्याकडे सुदैवाने संस्था चालक आपले खूप चांगले आहेत, चांगल्या विचारांचे आहेत आणि चांगल्या विचारांचं प्रतिष्ठान या
अधिष्ठान आहे या संस्थेवरती, आपल्यासारख्या संस्थेतल्या शिक्षकांनी टीचर्स एम्पॉवरमेंट बद्दल काय विचार करायला पाहिजे. मी जर टेक्नॉलॉजीवरती खूप ट्रेनिंग देतो, मी माझ्या ट्रेनिंगमध्ये मला शिक्षक विचारतात की तुम्ही एवढं टेक्नॉलॉजी सांगताय तर उद्या आम्ही इरिलेव्हंट होणार की नाही होणार. विल टेक्नॉलॉजी रिप्लेस टीचर्स असं मला प्रश्न लोक विचारतात. तर माझ्या टेक्नॉलॉजी पुरती मी उत्तर देणं असं देतो की टेक्नॉलॉजी विल नॉट रिप्लेस टीचर्स, बट टेक्नॉलॉजी एम्पॉवर टीचर्स विल रिप्लेस मीडियाफॉर टीचर्स. तुम्ही जर 21व्या शतकामध्ये टेक्नॉलॉजी वापरणार नसाल चांगल्या अर्थाने, त्याचा अतिरेक पण टाळला पाहिजे पण चांगल्या अर्थाने, तर मग काय उपयोग आहे. त्यामुळे आपल्याला टेक्नॉलॉजीचा आपला वापर करता आला पाहिजे. आपला ग्रामीण भाग असला म्हणून काय झालं, आपण बाहेर भरपूर प्रचंड मोठं जग आहे. आपल्याला भारताला विश्वगुरु लोक म्हणायचे. का बरं म्हणायचे, त्याचं कारण काय, कारण आपले लोक हे ज्ञानवान होते आणि त्यांनी त्यांचा ज्ञानाचा बाजार नाही मांडला, पण ज्ञानाचं मार्केट खुलं मार्केट होतं. कोणी या शिका, ज्ञान सर्वांसाठी खुलं आहे. ज्ञानासाठी कोणाचे दरवाजे बंद नाही. कोणी या भारतात काय जगातले लोक इकडे यायचे. नालंदा विश्वविद्यालयामध्ये त्या काळी 7 द्वारपाल असायचे असं सांगतात आणि ते द्वारपाल एंट्रन्स एक्झामिनेशन घ्यायचे. त्या 7 द्वारपालांची परीक्षेत उत्तीर्ण झाला तर विद्यार्थी आतमध्ये गुरुपुढे जायचा कुठल्या तरी शिक्षकाकडे. द्वारपाल इतके विद्वान होते की ते एंट्रन्स एक्झामिनेशन घ्यायचे. असा आपला भारत देश. आज आपल्या शिक्षकांना असं वाटत नाही की आपण आपल्या वर्गाच्या बाहेर काहीतरी जावं, आणि जातात तर काय तर ट्युशन क्लास. मी एका ठिकाणी म्हटलं की टीचर शुड बिकम एंटरप्रेनर्स, तर मला ब्रेकमध्ये शिक्षकांनी 2-3 लोकांनी सांगितलं हो आम्ही एंटरप्रेनर आहोत. म्हटलं मग काय करता तुम्ही. ना आमचा ट्युशन क्लास आहे. म्हणजे ट्युशन क्लास म्हणजे शिक्षकाचा एंटरप्रेनरशिप नाहीये, तो तुमचा बंद करून टाकला पाहिजे. जगाला ज्ञान दिलं पाहिजे अशा भूमिकेतला भारतीय समाज होता, म्हणून भारत विश्वगुरु होता. आपण भारतामध्ये कधी ज्ञानाचा बाजार नाही मांडला. या गोष्टी आपल्याला समजल्या पाहिजे. शेवटचा मुद्दा त्याच्यातला क्रिटिकल थिंकिंग, इनोव्हेशन आणि क्रिएटिव्हिटी. आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये क्रिटिकल थिंकिंग कशी डेव्हलप होईल, क्रिएटिव्हिटी कशी येईल, नवसृजनता, नवोपचार कसा येईल, इनोव्हेशन कसे करतील. लहानपणापासून काही बऱ्याच विद्याभारतीच्या माध्यमातून काही हजार शाळांमध्ये गेल्या. कदाचित विद्याभारतीमध्ये स्थिती वेगळी असेल, पण मी लहानपणापासून मी ज्या अनेक ठिकाणी जातो, डिसिप्लिन, शिस्त याची व्याख्या काय आहे, तर हाताची घडी तोंडावर बोट, फोल्ड युअर हँड्स, फिंगर अँड लिप्स. हे जो करतो तो आदर्श विद्यार्थी, तो अनुशासित विद्यार्थी. पण दुर्दैवाने असं हाताची घडी तोंडावर बोट ही अनुशासनाची व्याख्या केल्याने मुलगा मुलगी वर्गात बोलणारच नाहीत ना, कारण न बोलणं ही शिस्त आपण केली वर्गामध्ये. आपण विचार करा, मी नेहमी माझ्या प्रशिक्षणात विचारतो शिक्षकांना आणि संस्था चालकांना सुद्धा, आपल्या शाळेचे वर्ग आणि आता आपण हॉलमध्ये पण बसलोय त्याचं आर्किटेक्चर हे लिनियर का बरं आहे, एका रेषीय का बरं आहे. कोणी सांगितलं की काही शिकायचं असेल वर्गामध्ये तर एक रेषीय पद्धतीमध्ये सगळ्यांनी बस का बरं बोलल्या बसू शकत. वाय देयर इज नो सर्क्युलर अरेंजमेंट. फिनलँड्स मॉडेल ऑफ एज्युकेशन नावाने आता जगभरात लोक म्हणतात की सगळ्या जगाने फिनलँडचं एज्युकेशन मॉडेल फॉलो केलं पाहिजे. त्या फिनलँडच्या एज्युकेशन मॉडेल मधला एक मुद्दा आहे की तिकडे बसण्याच्या अशा प्रकारे बेस्ट डेस्क आणि बेंचेसच नाहीये. तुम्ही कसे गोल करून बसा. वर्गात विद्यार्थी शिक्षक येतात, ते बरोबर त्याला ग्रुपला काय शिकवायचं शिकवतात, त्यांचं सगळं चालतं. फ्रीडम आहे, फ्लेक्सिबिलिटी आहे, रिजिडिटी नाहीये, गणवेश नाहीये, फ्री आहे एज्युकेशन, जेवण फ्री आहे शाळांमध्ये. आणि आता भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये काय होतं, हे सगळं भारतामध्ये होतंय की काही. गुरुकुलामध्ये फीज नव्हत्या, गुरुकुलाचं सकाळी 9 ते 12 टाइम टेबल नव्हतं, सकाळी 4 वाजल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत घरची सगळी कामं होत्या. गुरुकुलातली झाड झुडूप, पाणी भरणं, शेती, सारण सगळं करून ज्ञानग्रहण करण्याच्या ठराविक वेळा होत्या. असं केलं की विद्यार्थी विनयशील बनतो, नाहीतर तो जितकं जास्त शिक्षण घेईल तितका जास्त अहंकारी बनतो. त्याचा अहंकार आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत मोठा होतो. का हे काम हलकं आहे, हे काम मी आता BSc झालो, मी आता MSc झालो. आमच्या शिक्षण व्यवस्थेमध्ये असिस्टंट, असोसिएट, प्रोफेसर झाला की त्याला काहीच काम नसतं. ही शुड ओनली प्रोफेस, ही शुड नेव्हर टीच. पूर्वी लेक्चरर, रीडर आणि प्रोफेसर असं म्हणायचं. लेक्चरर तो जो लेक्चर देतो, रीडर जो लेक्चर देत नाही फक्त रीड करतो, आणि प्रोफेसर तो जो लेक्चर पण देत नाही, रीड पण करत नाही, फक्त प्रोफेस करतो. खरा रे पोरांनो, ही आपल्या शिक्षणाची जी व्यवस्था आहे याचं कारण, ही अवनतीची कारण काय आहेत, त्याचा ढाचा जो आहे तो चुकीच्या गोष्टींमध्ये बांधला गेला आहे. याचं अधिष्ठान जे आहे ते युरोसेंट्रिक आहे, ते भारत सेंट्रिक नाहीये. या सगळ्या गोष्टी बदलणं, आणि म्हणून छोट्या छोट्या गोष्टींना ते बदलायचे. अनेकदा लोकांचा गैरसमज असा होतो की इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरेत तुम्ही उद्यापासून वर्गामध्ये वेद शिकवायला घ्या.
उपनिषद शिकवायला घ्या, पुराण शिकवायला घ्या, म्हणजे तुम्ही इंडियन नॉलेज सिस्टम मध्ये आलात. माझं तसं म्हणणं नाहीये आणि सुदैवाने उद्घाटनाच्या भाषणात ताईंनी पण अतिशय चांगल्या सोप्या शब्दात तुम्हाला सांगितलं की अशा अनेक छोट्या छोट्या गोष्टी बिगिनिंग फ्रॉम समथिंग लाईक समय पालन, वेळेच्या पालनापासून. आणि खरं आहे ते, म्हणजे थोडं मुद्दा तुम्ही मांडले, मी पण थोडंसं स्वातंत्र्य, वक्ता स्वातंत्र्य घेऊन मी मांडतो की मी पण नागपूरवरनं पुणे संभाजीनगरला रात्रीचं जागरण करून आलो. मी हॉटेलमध्ये 5 मिनिटं झोपतो म्हणून सांगितलं, पण झोपलो नाही. टीचरांना माहिती, मी लगेच बाहेर पडलो. 2 विद्यार्थी आले, त्यांच्यासोबत बाहेर पडलो. का तर मला इथे आलो मी खाली, त्यांना विचारलं कार्यक्रम सुरू होणार का, ते म्हणजे नाही, अजून वेळ आहे, अर्धा तास आहे. आम्ही अजून थोडं रेड्याला कुठे वेध सांगितले तर बघायला गेलो होतो. थोड्या वेळात काय रेड्याकडनं आशीर्वाद मिळाला तर मिळाला. असं टाइमपास करून शेवटी इथे आलो तरी आपला कार्यक्रम सुरू नाही झाला. हे खरंच खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे इथे कोणाला अपमानित करायचा विषय नाहीये, पण समोर आपल्या लोकांना असं वाटतं की हे तो चलत आहे. आणि काही जण तर याला आणखी अभिमानाने सांगतात हे इंडियन स्टँडर्ड टाइम आहे. इंडियन स्टँडर्ड टाइम म्हणजे काय, लग्नाची वेळ 11:35, संध्याकाळी 4 पर्यंत कधी लग्न लावा. कधीतरी या गोष्टीला बदललं पाहिजे, छोट्या छोट्या गोष्टीतून बदललं पाहिजे. माझ्या स्वतःपासून मी सुरुवात केली पाहिजे. आणि इंडियन नॉलेज सिस्टम म्हणजे काय आहे काय नाही, माझ्या प्रेझेंटेशन मध्ये स्लाइड्स आहेत. मी आता वेळ कमी असल्यामुळे उरलेलं प्रेझेंटेशन दाखवत नाही, सांगण्यासारखं भरपूर माझ्याकडे आहे. पण मला असं वाटतं की 1:35 झालेले आहेत. मी तुमचा 35 मिनिटं जास्त वेळ असाही घेतलेला आहे. अजून एक 5-10 मिनिटं माझ्या मनात तुमचा वेळ घेण्याची इच्छा आहे, तुमची इच्छा असेल तर. आणि तो वेळ एवढ्यासाठी घ्यायचा आहे की आता मी बोलणार नाही, तुमच्या मनामध्ये IKS संबंधित काही प्रश्न असतील. मधुश्रीताई या महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या समितीच्या सदस्य आहेत आणि मी त्या समितीच्या अंतर्गत असलेली एक उपसमिती IKS ची त्याचा सदस्य आहे. त्यामुळे आम्ही दोघंही इकडे आहोत. आपल्याला असं वाटत असेल की आपण काही प्रश्न शिक्षण विषयामध्ये, IKSच्या विषयामध्ये, टीचिंग लर्निंग पेडागॉजीच्या विषयामध्ये आपण विचारायला असं आपल्या मनात प्रश्न असतील तर नक्की विचारावेत. फक्त एक डिस्क्लेमर आहे त्या प्रश्न विचारण्यासाठीचा. तो डिस्क्लेमर हा आहे की आम्ही सरकारचे प्रतिनिधी नाही, आम्ही सरकार पण नाही, आम्ही तुमच्यासारखेच आहोत. फक्त आम्ही जरा जास्त, तुम्ही नाही, मी जास्त आगाऊ असल्यामुळे लोक मला कुठल्या तरी समितीत घेतात. जास्त बोलतो आहे, जास्त बोलतो याला कुठेतरी समितीत घेऊन टाका. पण आपण सगळे अदरवाईज एकाच स्तरावरचे लोक आहोत. मी पण शिक्षक आहे, तुम्ही पण शिक्षक आहात. जे विद्यार्थी आहेत ते उद्या शिक्षक बनणार आहेत, कारण ते BEd चे विद्यार्थी आहेत. आपल्या मनामध्ये या सगळ्या व्यवस्थेला बदलायचंय. मी समजा तुम्हाला सांगितलं की 10 प्रश्न लिहा या देशासमोरचे, समाजासमोरचे, मला 100% गॅरंटी आहे की आपण 10 काय आपण 100 लिहा. पण पुढचा प्रश्नाचे उत्तर द्यायला सांगितलं की या 10 पैकी कुठला प्रश्न मी सोडवीन माझ्या जीवनामध्ये, तर मात्र आपली लेखणी किती चालेल मला माहित नाही. याचं कारण आपल्याला देवाने डोळे दिले ते बाहेरचं जग बघतं, त्यामुळे दुसऱ्याच्या डोळ्यातलं सगळं जे वाईट आहे ते दिसतं. आपल्यामध्ये काय आहे ते आपल्याला दिसत नाही. आणि वाईट सांगत नाही, आपल्यात चांगलं काय ते पण आपल्याला दुर्दैवाने समजत नाही. त्यामुळे माझ्यातले पॉझिटिव्ह काय आहेत, डॉक्टर कैलास सत्यार्थी यांचं वाक्य सांगतो मी. एका भाषणात त्यांचं वाक्य ऐकलं, खूप छान, आणि मला ते अनेकदा उद्धरित करावंसं वाटतं आणि मग आपण प्रश्न नक्की विचारावेत. ते एका कार्यक्रमात आम्ही जबलपूरला, महाकौशलमध्ये आम्ही जबलपूरला एका कार्यक्रमात होतो. ते त्यांच्या कार्यक्रमाच्या ओघामध्ये एक वाक्य असं म्हणाले की इंग्लिशमध्ये बोलले की आय अंडरस्टँड दॅट इंडिया इज अ कंट्री विथ 1000 प्रॉब्लेम्स. हा मला माहिती आहे की भारत हा देश असा आहे की त्याच्यामध्ये हजारो प्रश्न आहेत. पण त्याचं उरलेलं अर्धवाक्य खूप महत्त्वाचं होतं की आय अंडरस्टँड इंडिया इज अ कंट्री विथ 1000 प्रॉब्लेम्स बट ॲट द सेम टाइम इंडिया इज ऑल्सो अ कंट्री विथ बिलियन सोल्युशन्स. त्याच वेळेला हा भारत हा 140 कोटी लोकांचा भारत आहे ना. 140 कोटी समाधान आहेत आपल्याकडे. त्यातले आपण 40 कोटी लहान बालकं सोडून देऊ. 100 कोटीचा समाज इज अन ॲसेट फॉर नॉट ओनली द इंडियन सोसायटी बट ऑल्सो टू द वर्ल्ड. त्यामुळे आपल्याकडचा हा जो 100 कोटीचा ॲसेट आहे, यातल्या प्रत्येकाने जरी एक समस्याचा विचार केला तर केवळ भारतातल्या नाही, जगातल्या पण सगळ्या समस्यांचं समाधान आपला भारत करू शकतो, जे एकेकाळी आपल्या जीवन मूल्यांच्या आधारावरती आपण केलेलं आहे. म्हणून जग आपल्याला विश्वगुरु म्हणत होतं. ती जीवन मूल्य, ती समाज रचना, ती ज्ञानाची भूक, ती या समाजामध्ये पुन्हा उत्पन्न व्हावी, याच्यासाठी हा IKSचा सब्जेक्ट आहे. हे आपण थोडंसं मनात विचार करावा. माझं बोलणं मी इकडे थांबवतो आणि आपण प्रश्न विचाराल अशी मला आशा आहे. सुरुवातीला जे गीत म्हटलं त्या गीतामध्ये चांगल्या ओळी होत्या. हे गीत मी खूप लहानपणापासून गातोय, त्यामुळे मला खूप चांगलं वाटलं हे गीत आपण इथे म्हटलं. आणि आज सकाळी हे गीत मी शालिवाहनाचं शतप्रारंभाचा इथे एक स्तंभ आहे, त्या स्तंभाला बघायला गेलो तेव्हा मला या गीताच्या ओळी आठवल्या आणि इथे आलो आणि कार्यक्रमात त्या गीताच्या ओळी पुन्हा ऐकायला मिळाल्या. शालिवाहना सममाती पुन्हा उभे करू सैनिक चला.
तर हे शिक्षण क्षेत्रातलं हे दायित्व आहे की अशा प्रकारे शून्यातनं जग उभं करतात. त्यामुळे शालिवाहनासारख्या मातीतून सैनिक उभे करा, बाहुबलावर ध्वस्त करूया आक्रमकांच्या कुटील खुणा. नंद ठेचुनी चाणक्या सम सिंहासन राष्ट्रार्थ करू. स्वतःच्या स्वार्थासाठी नाही, राष्ट्राच्या स्वार्थासाठी, परमार्थासाठी, त्या परमेष्ठी बरोबर कनेक्ट करण्यासाठी. व्यष्टी, समष्टी, सृष्टी, परमेष्ठी तिथे कनेक्ट करायचे, सिंहासन प्राप्त करायचे. पण ते सिंहासन कशासाठी प्राप्त करायचे? राष्ट्राच्या कल्याणासाठी प्राप्त करायचंय. याच्यासाठी आपण सगळे कटिबद्ध होऊया. सर्वांना खूप शुभेच्छा. मला इथे आमंत्रण दिलं त्याबद्दल आभार. हे सत्र संपलेलं नाही, आभार प्रदर्शन होणार नाहीये. आपण प्रश्न विचारले नाही तर मात्र लगेच आभार प्रदर्शन होईल. धन्यवाद सर. सरांनी चर्चा करण्यासाठी कोणाचे प्रश्न जर असतील तर तुम्ही सरांना विचारू शकता. IAS संदर्भात तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारा. जसं ब्रिटिश असेल, फ्रेंच असेल, तर आपले इथले विद्यार्थी तिथे जाण्यासाठी आपल्याकडे आपण कसे म्हणजे फ्रेंच शिकतो, इंग्लिश शिकतो, मग त्या देशामध्ये कसं होईल का? त्या देशांमध्ये आता ऑलरेडी अनेक युरोपियन देशांमध्ये आहेत. संस्कृतचे डिपार्टमेंट्स आहेत, सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज आहे, सेंटर फॉर ओरिएंटल स्टडीज आहे. प्रॉब्लेम असा आहे, म्हणजे मी बघा तुम्ही चांगला प्रश्न विचारला. स्थिती उलट अशी आहे आणि गंभीर आहे की युरोपियन कंट्रीज देशांमध्ये आज मोठ्या प्रमाणातील लोक संस्कृत शिकतायत, पाली शिकतायत, प्राकृत शिकतायत, मोडी शिकतायत, शारदा, ब्रह्मी स्क्रिप्ट शिकतायत. उद्या 10-20 वर्षानंतर जर भारतीय समाजामध्ये अशी स्थिती आली की आपल्याकडे या विषयाचं कोणी तज्ञ नाहीये, पुन्हा एकदा बाहेरून लोक आयात करावे लागतील त्या विषयाचे तज्ञ, ही स्थिती होणार आहे. त्यामुळे भारतीय लोकांनी भारतीय भाषा, भारतीय स्क्रिप्ट्स पण आपल्या ज्या आहेत सगळ्या लिपी त्या पण शिकल्या पाहिजे. 200-250 वर्षापूर्वीपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज मोडी स्क्रिप्ट मध्ये लिहायचे. 40 वर्षापूर्वीपर्यंत आपल्याकडे अभ्यासक्रमात मोडी स्क्रिप्ट होती, मोडी लिपी होती. आपले आजी आजोबांना विचारा. आज ती गायब झाली. तर त्याचं कमर्शियल व्हॅल्यू गेला म्हणून नाहीये. कोणीतरी सांगितलं हे इररिलेव्हंट आहे, संपलेलं आहे, कशाला वापरायचं. There are 3.2 million manuscripts who nobody has read in this country. Manuscripts जवळपास 3.2 million manuscripts अशा प्रिझर्व केलेले आहेत. कोणी उघडून वाचले पण नाही त्याच्यात काय. आणि त्याच्यापेक्षा 40 पट जास्त तिबेटमध्ये आहेत. ज्या तिबेटमधले आलेल्या लोकांनी इथे आले, अनुवाद केला आणि परत येऊन गेले. असे इथल्यापेक्षा 40 पट अधिक तिकडे आहेत. तिथे कोणी आता वाचत नाहीये. त्यामुळे एवढं मोठं ज्ञान भंडार आहे, आपल्याला 1% पण माहिती नाही झालं त्यात. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी जी आहे ती आपण या दृष्टीने विचार करायचा. चांगला प्रश्न. आणखी कोणाला प्रश्न विचारायचा आहे का? कोणाला काही शंका कुशंका भारतीय ज्ञानप्रणालीच्या संदर्भात? हा सर. माँ की चप्पल का अनुशासन, बाप के जूती की मेहनत और गुरु के डंडे का मार्गदर्शन होता है. आता परत सांगू? नाही समजलं. जी सर. इथं काही आपण कमी पडतोय का? कुठल्या याच्यात? मारण्याच्या याच्यात? नाही सर्व. उद्घाटक डॉक्टर मधुश्री गावजी मॅडम यांनी आपल्याला खूप मोलाचं असं मार्गदर्शन केलं. त्यांनी आपल्याला पंचकोश काय हे खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितले. तसेच आपले प्रमुख अतिथी म्हणजेच आपल्या संस्थेचे कोषाध्यक्ष तुषार भाऊ शिसोदे यांनी सुद्धा आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केले. म्हणजे शिक्षक कसा असावा आणि शिक्षकामध्ये काय पाहिजे त्यासाठी मॅडमला आमंत्रित करणार आहेत. त्यानंतर आपले ब्रीफ भाषक श्री डॉक्टर मंदार भानुशे सर यांनी सुद्धा आपल्याला खूप मोलाचं मार्गदर्शन केलंय. सर्वांना भुका लागलेल्या आहेत आणि वेळ पण आपला खूप झालेला आहे. त्यामुळे त्यांनी जे सांगितलेलं आहे ते परत मी सांगावं असं मला वाटत नाही, कारण ते माझ्यापेक्षा खूप ज्ञानानं प्रगल्भ आहे. म्हणून इथं सर्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे BOS मंडळाचे सदस्य, तसेच सर्व महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक
यांनी सर्वांनी वेळात वेळ काढून उपस्थिती दर्शवली आणि आम्ही केव्हाही संस्थेला हाक दिली तर आमच्या मदतीला सर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष भाऊ सर्व आमच्या हाकेला येथे हजर असतात आणि कोणतंही कार्य करायचं हातात जर घेतलं तर कोणती एक दोन म्हणजे कोणतीही अडचण न करता किंवा कोणताही प्रश्न न उपस्थित करता आम्हाला त्यांचं सढळ आधाराने ते मदत होते आणि म्हणूनच आम्ही यावर्षी सुद्धा कॉन्फरन्स घेऊ शकलो. हे आमचं संस्थेचं मोठेपण आहे. त्यानंतर सर्व विद्यार्थी संशोधक विद्यार्थी उपस्थित राहिले त्यांचंही मी शब्दसुमनांनी स्वागत करतो आणि सर्व जे बाहेरून आलेले मंडळी आहेत तेही वेळात आलेले आहेत. आपल्या कार्यक्रमाला थोडा उशीर झाला त्यामुळं थोडं आवर्त घ्यावं लागतंय म्हणून मी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि पुढचे सूत्र मेहर मॅडमकडे जातो. धन्यवाद सर. आभार प्रदर्शन थोडक्यात या ठिकाणी व्यक्त करते. व्यासपीठावर विराजमान सर्व मान्यवरांचे मी या ठिकाणी मनस्वी आभार व्यक्त करते. डॉक्टर मधुश्री स्वामी मॅडम, डॉक्टर मंदार भानुसे सर, तसेच तुषार भाऊ शिसोदे सर, दांडगे सर आणि खडकीकर मॅडम, तसेच या ठिकाणी जे सल्लागार समितीचे आणि सल्लागार समिती परिषदेसाठी असणारे सल्लागार समितीचे सदस्य सर्व BEd अध्यापक महाविद्यालयाचे आणि इतर प्राचार्य, त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ अभ्यास मंडळावर असणारे कार्यरत असणारे सर्व सदस्य यांचे सुद्धा या ठिकाणी मनस्वी आभार व्यक्त करते. त्याचप्रमाणे इतर प्राध्यापक वृंद आणि सर्वजण जे बाहेरगावून सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत त्या सर्वांचे या ठिकाणी मनस्वी आभार व्यक्त करते. पत्रकार, इतर सर्व कर्मचारी, नॉन टीचिंग स्टाफ असेल किंवा सर्व शिक्षक जे उपस्थित शाळेचेही काही शिक्षक या ठिकाणी आलेले आहेत यासाठी हे सर्व शिक्षकांचेही आणि विद्यार्थी बंधू म्हणजे यांचे सर्वांचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करते. धन्यवाद. आता जेवणासाठी या ठिकाणी आपण मी 1 मिनिट घेतोय. त्याच्यानंतर आपले 3 सेशन होणार आहेत. त्याच्यामध्ये इंडियन नॉलेज सिस्टम विथ ट्रॅडिशनल नॉलेज इन सायन्स टेक्नॉलॉजी अँड इंजिनिअरिंग. सुनील कामदेव सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत नागपूरहून. त्याच्यानंतर इंडियन नॉलेज सिस्टम विथ ट्रॅडिशनल नॉलेज इन ह्युमॅनिटीज अँड सोशल सायन्सेस या सत्रासाठी पराग जोशी सर उपस्थित आहेत नागपूरहून. त्यानंतर इंडियन नॉलेज सिस्टम विथ ट्रॅडिशनल नॉलेज इन एज्युकेशन डिसिप्लिन या सत्रासाठी अविनाश भांडारकर सर अहिल्यानगरवरून उपस्थित आहेत. कृपया सगळ्यांना विनंती आहे की आपण जेवणाचा आस्वाद घेतल्यानंतर 2:30 वाजता सर्वांनी सभागृहात यावं. आणि एक नंतर एक सूचना अशी आहे की खाली उदयनिधी बचत गटाचा एक आपण हे लावलेला आहे, स्टॉल लावलेला आहे की ज्या आपण या फोल्डर्स आणलेले आहेत, पर्यावरणपूरक फोल्डर आणि भारतीय संस्कृतीचं जतन करणारी जी काही वारली संस्कृती आहे ती या ठिकाणी आपण जतन केलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी स्टॉल लावलेला आहे. त्या स्टॉलला प्रत्येकाने एकदा भेट द्यावी ही विनंती आहे. धन्यवाद. आणि 2:30 वाजता सभागृहात सर्वांनी हजर राहावं ही एक आग्रहाची विनंती.